जय जगन्नाथ समस्त को दैनिक टीवी ओडिया गोटे नुआ वीडियो को स्वागत। तो देश विदेश आरंभ करी किछि गुरुत्वपूर्ण खबर विषय रे चलंतु नजर पकाई नबा। तेणु आम वीडियो को शेष पर्यंत देखुथांतु। आम वीडियो भल लागिले आम वीडियो गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदेवे और शेष में आपण मैंने कमेंट माध्यम जनइबा को भूलिबेनी आपण मैंने केउ जिल्लारू आम वीडियो को देखुछंती। चलंतु नजर पकाई नबा संपूर्ण खबर उपरे। राज्य में मैट्रिक परीक्षा को नहीं आसला बड़ खबर। माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड परिचालित मैट्रिक परीक्षा आसता 19 तारिख होगा जाए। मंगलवार ठार परीक्षा केन्द्र को प्रश्नपत्र पठा जाइए। प्रथम पर्यायर बोर्ड मुख्य कार्यालय 5टी दूरवर्ती जिला को प्रश्न पठा जाइए। निर्दिष्ट रूट निर्धारण कर बेले जो कर्मचारी प्रश्न नहीं जीवे सेमानंकर जीपीएस ट्रैक जदि किसी त्रुटि है ताहले कार्यानुष्ठान ग्रहण कर परीक्षार सुपरिचालना निमंते समस्त परीक्षा केन्द्र और प्रश्नपत्र होता नोडाल सेंटर गुड़िक सीसीटीवी सर्विलांस रखा 17 तारिख सुधा प्रश्नपत्र सब नोडाल सेंटर में पहुंची। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। 12 तारिख में भारत बंद डाकरा सूचना योग्य जे आसंता फेब्रुआरी 12 तारिख में भारत बंद डाकरा दि जाइए। यह पछरे बड़ कारण रही केंद्रीय ट्रेड यूनियन द्वारा कृषक संगठन गुड़िकर दृढ़ समर्थन सहित देशव्यापी धर्मघट डाकरा दि जाइए। फेब्रुआरी 12 तारिख अर्थात गुरुवार भारत में व्यापक बाधा उपजिबार संभावना रही। ए धर्मघट विभिन्न राज्य में दैनंदिन जीवन को प्रभावित करिए बोली आशा करा जाउछे। जहाँ बैंकिंग सेवा परिवहन और साधारण व्यावसायिक कार्यकलाप को प्रभावित करिवो। विशेषकर सरकारी क्षेत्र प्रतिष्ठान प्रभावित हेबो। भारतीय वाणिज्य संघ केंद्र CITU LPF एवं UTUC समेत देशर व्यापी प्रमुख वाणिज्य संघगुड़िक यही धर्मघट को डाकरा देइछन्ति। यहाकु संयुक्त किसान मोर्च बा SKM समेत किछि कृषक संगठन मध्य समर्थन करिसेंति। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। मुख्यमंत्री का बड़ घोषणा आयुष डाक्तरों बढ़िला दरमा। NHM रे कार्यरत चुक्तिभित्तिक आयुष डाक्तरों दरमा बढ़िला। एने मंगलवार मुख्यमंत्री कार्यालय पक्षर सूचना जारी कर वरिष्ठता भित्ति 20,000 टंका 40,000 टंका पर्यंत वृद्धि पाई। 5 वर्ष कम बयस अवधि सेवारत आयुष डाक्तर मान दरमा मासक 20,000 टंका वृद्धि कर द्वारा सेमानकर सर्वनिम्न दरमा 56,948 टंका हो जाइए। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। प्रति मासरे महिला मानक मिलिबो 17,000 टंका। महिला मानकर सबठारु विश्वस्त आर्थिक सशक्तिकरण योजना लक्ष्मी भंडार आहरी शक्तिशाली होइछे। राज्य सरकार 2026-27 मध्यवर्तीकालीन बजेट माध्यम महिला मानक मासिक आर्थिक सहायता वृद्धि करने एक ऐतिहासिक निष्पत्ति नहीं। यह पदक्षेप द्वारा छोट और बड़ उभय आवश्यकता यह योजना निर्भर करुवा 24 नियुक्त महिला सीधासलख लाभ पाइबे। मुद्रास्फीतिर प्रतिक्रिया रे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी योजनार परिमाण सीधासलख 500 टंका वृद्धि करिसेंति। यह नूतन नियम फेब्रुआरी 2026 रे कार्यकारी हेबो। साधारण वर्गर महिला को एवं प्रति मासरे 1500 टंकार आर्थिक सहायता दि जाउथला। अनुसूचित जाति जनजातिर महिला मानक मासिक एवं 1700 टंका को वृद्धि कर जाइछे। महिला मानकर बयस 25 वर्ष 60 वर्ष मध्य हेबा उचित। स्वास्थ्य साथी कार्ड रखिबा बाध्यतामूलक एवं आवेदनकारी पश्चिमबंगर नागरिक होइथिबा उचित। सरकारी चाकरी करुवा किंबा पेंशन पाउथवा परिवार गुड़ी को योजनार बाद दि जाइए, जहाद्वारा लाभ केवल असहाय मानक पाखरे पहुँची पारिबो। तो यही खबरटी थिला केवल पश्चिमबंगर महिला मानक पई। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। ओडिशा शिल्पायन क्षेत्र में आउ एक बड़ सफलता आसी जाइए। ओडिशा 4100 कोटी पुंजीनिवेश को मंजूरी सृष्टि हेब 10,000 नियुक्ति। मंगलवार सिंगल विंडो क्लीयरेंस अथॉरिटी SLSWCA राज्य सरकार 4,111 कोटी टंकार 23टी प्रकल्प प्रस्ताव को अनुमोदन करिसेंति। एही प्रकल्प गुड़िक द्वारा राज्य में प्राय 9,924 नूतन नियुक्ति सृष्टि होइजिबो। मुख्य शासन सचिव अनु गर्गଙ୍କ अध्यक्षतार अनुष्ठित यह बैठक में अनुमोदित प्रकल्प गुड़िक राज्यर बालेश्वर, भद्रक, कटक, देवगढ़, गंजाम, जाजपुर, खोर्धा, कोरापुट, पुरी, संबलपुर और सुंदरगढ़ में स्थापन करा। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। निर्वाचन पूर्व पुणी जड़े बांग्लादेशी हिंदू को हत्या। बांग्लादेश में साधारण निर्वाचन मात्र 2 दिन पूर्व अर्थात सोमवार दिन आउ जड़े हिंदू व्यवसायी को हत्या कर खबर सामना को आसी। तेबे मृतकों नाम सुसेन चंद्र सरकार और तांको बयस 62 वर्ष जमापड़ी। से जड़े धान व्यवसायी थे जे कि डाकिनेकांडा गाँव में रोते और तांको दुकानर नाम भाई भाई एंटरप्राइजेस थिला बोली जमापड़ी। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। गाड़ी चलाउथवा लोकमानक एक बड़ खबर। एणिकी गाड़ी प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र बा PUCC पाइबाकु हेले समस्त पेंडिंग ट्राफिक चालान पैठ करियाकु पड़िबो। एक जनस्वार्थ मामला PIL रो शुणाणी करी ओडिशा उच्च न्यायालय एक एही गुरुत्वपूर्ण रुलिंग दैछन्ते। कोर्ट तांको निष्पत्ति रे केंद्रर मोटरयान नियम 1999 रो धारा
167 ଉପଧାରା 12ର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯେକୌଣସି ଗାଡ଼ିର ନାମରେ ଚାଲାଣ ବାକି ରହିଛି ତେବେ ସେହି ଗାଡ଼ି ମାଲିକ PUCC ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଆଗକୁ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ। ଏହା ପଛିଲା ଭାବେ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବକେୟା ଦରମା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଫଳରେ ଅନେକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଯିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ CPC ନିଜର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବା ସହ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା, ପେନ୍ସନ୍ ଏବଂ ଭତ୍ତା ସଂଶୋଧନ ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। SIRକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା ଭୋଟର ତାଲିକା ସ୍ପେଶାଲ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଭିଜନ୍ ବା SIRକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏହି କଥା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସୋମବାର କହିଛନ୍ତି। କିଛି ଅରାଜକତାବାଦୀ ଉପାଦାନ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ନୋଟିସ୍ ଜଳାଇବାର ଅଭିଯୋଗରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବଙ୍ଗଳାର DGPଙ୍କୁ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ଏହି ଚୁକ୍ତିକୁ ବିଚାର କରୁଥିଲେ ଯେ ଉପଦ୍ରବୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି FIR ରୁଜୁ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ତୁଷାର ମେହଟ୍ଟା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଯୁକ୍ତି ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଯିବା ଉଚିତ ଯେ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ 250 ନୂଆ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ନିରନ୍ତର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ବିମାନ ଯୋଜନାରେ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବାର ଦକ୍ଷତା ଆଣି କମ୍ ସମୟରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 250ଟି ନୂଆ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। କିଷାନ ଯୋଜନାର 22ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। PM କିଷାନ ଯୋଜନାର 21ତମ କିସ୍ତି ନଭେମ୍ବର 2025ରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଦେଶର 9 କୋଟିରୁ ଅଧିକ କୃଷକଙ୍କୁ ଲାଭାନ୍ୱିତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ରେକର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ PM କିଷାନ ଯୋଜନାର କିସ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ଫେବୃଆରୀ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଜାରି ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 2026 ଫେବୃଆରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ 22ତମ କିସ୍ତି ଆସିପାରେ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ କିଛି ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଯେ ଏହା ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଏପ୍ରିଲ 2026 ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହ ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ କିସ୍ତି ଆସିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି କୃଷକ PM କିଷାନ କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି ତେବେ ତାହାର କିଛି ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଯେପରି EKYC ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଧାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିଙ୍କିଂ ସମସ୍ୟା, ଜମି ରେକର୍ଡରେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି। ତେବେ ସରକାର EKYC ଏବଂ ଆଧାର ଲିଙ୍କିଂକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସଠିକ୍ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ମିଳିପାରିବ। କୃଷକମାନେ PM କିଷାନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ସରକାରୀ ପୋର୍ଟାଲକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରେ ମିଳୁଛି 21,000 ଟଙ୍କା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଏହି ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦରିଦ୍ର ରେଖା ତଳେ ଥିବା ଅର୍ଥାତ୍ BPL ପରିବାରର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମଠାରୁ ସ୍ନାତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବ। ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ସରକାର ତାଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 21,000 ଟଙ୍କାର ନଗଦ ଜମା FD ଜମା କରନ୍ତି। ଏହି ରାଶି ସୁଧ ସହିତ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ 18 ବର୍ଷ ବୟସ ହେବା ପରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ କଲେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ପ୍ରଥମରୁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 450 ଟଙ୍କା, ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 750 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଷଷ୍ଠରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ 1,050ରୁ 1,500, ଏକାଦଶ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 2,250 ଏବଂ ସ୍ନାତକ ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 5,000, ଯେପରିକି BA ଏବଂ BSc ଏବଂ MBBS ସାମିଲ ରହୁଛି। ଆବେଦକ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବେ। ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ପରିବାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯଥା BPL ସୀମାରେଖା ତଳେ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତି ପରିବାରରେ ସର୍ବାଧିକ 2ଟି ଝିଅ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ତ ଏହି ଖବରଟି ଥିଲା କେବଳ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଆସିପାରେ ଭାଗଚାଷୀ ଆଇନ, ଏନେଇ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଲାଣି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ସଂକେତ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ହେଲେ କେବେ ଆସିବ ଭାଗଚାଷୀ ଆଇନ, ତାହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି। ବର୍ଷ ଧରି ଭାଗଚାଷୀଙ୍କୁ ଆଶା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସରକାର। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନ ଆସିବା ଆଉ ଅଧିକାର ମିଳିବ ବୋଲି କହି ଆସୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହା କେବଳ କାଗଜ କଲମ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ସୀମିତ ରହିଯାଇଛି। ଭାଗଚାଷୀ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ରହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ସରକାର ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଭାଗଚାଷୀଙ୍କୁ ହକ୍ ଦେବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତାହା ନାଲି ଫିତା ତଳେ ରହିଯାଇଛି।
ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗଚାଷୀଙ୍କ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଆଗକୁ ଭାଗଚାଷୀ ଆଇନ ଆଣିବେ କି ସରକାର, କାରଣ ଭାଗଚାଷୀଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଏପ୍ରିଲ ସହରିଆମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଦେବେ ଭଡ଼ାଘର। ରାଜଧାନୀରେ ଭଡ଼ାଘର ଟେନସନ୍ ହେଲା ଦୂର। ଏଣିକି ସହରିଆମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଦେବେ ଭଡ଼ାଘର। କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ ଅବ୍ୟବହୃତ ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ଭଡ଼ା ସୂତ୍ରରେ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସହରାଞ୍ଚଳ ଆବାସ ଯୋଜନା 2.0 ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଭଡ଼ାଘର ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଘର ଏବଂ ଭବନକୁ ଭଡ଼ାଘର ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ। ହାଉସିଂ ଏବଂ ଅର୍ବାନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଉଷା ପାଢ଼ୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଭାଗକୁ ଏହି ଖାଲି ଭବନର ସୂଚନା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସହରକୁ କାମ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଶ୍ରମିକ, କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳା ଏବଂ ଗରିବ ପରିବାର ଲୋକେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାର ରାଶି। ଆବେଦନ ସମୟସୀମା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଆବେଦନ ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଫେବୃଆରୀ 5 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବଢ଼ାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖକୁ ପୁନଃ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ www.msp.odisha.gov.in ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାର ଅଧୀନରେ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ପୁରସ୍କାର, ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ପୁରସ୍କାର, ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କମିଟି ପୁରସ୍କାର, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପୁରସ୍କାର ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ରେଳଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। IRCTC ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଇ-ପେଣ୍ଟ୍ରି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏବେ ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଅନଲାଇନରେ କରିପାରିବେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ବୁକିଂ। ଆପଣଙ୍କ ସିଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଗରମା ଗରମ ଖାଦ୍ୟ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସୁବିଧା କେବଳ ପ୍ରିମିୟମ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଥିଲା। ଏହି ସୁବିଧା ଏବେ 25 ମେଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ରେ ମିଳିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରେଳଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଆହୁରି ସୁଖଦ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦେଖି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ସର୍ଭିସକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଯିବ। ଇ-ପେଣ୍ଟ୍ରି ସର୍ଭିସ IRCTCର ଟିକଟ ବୁକିଂ ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ଆପ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ କୁକୁରକୁ ଘଡ଼ାଇବେ ଡାକ୍ତର। ରାଜସ୍ଥାନର ଜୈସଲମେର ଜିଲ୍ଲାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ସରକାରୀ ଜବାହରଲାଲ ହସ୍ପିଟାଲର କୁକୁର ହଟାଇବା ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି। ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ଗତିବିଧିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରଶାସନ କୁକୁର ହଟାଇବା ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ଜଣେ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କୁ ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ରୋଗୀ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅନନ୍ୟ ଅଭିମୁଖ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌତୂହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଡାକ୍ତରୀ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା NEET UG ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ ରବିବାର ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଚାଲୁ ରହିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ 10ରୁ 12 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନପତ୍ର ସଂଶୋଧନ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ମେ 3 ତାରିଖରେ ଏହି NEET UG ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ଯାଏଁ ହେବ ପରୀକ୍ଷା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଆ ସମେତ 13ଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଏନେଇ ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି NTA ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେପର ବା ଆୟକର ଦାତା ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ବା ITR ଫାଇଲ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ନୂଆ ଆୟକର ଆଇନ ଆସିବା ପରେ ଫର୍ମ ବଦଳିବା ନେଇ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ସେଥିରେ ଏବେ ବିରାମ ଲାଗିଛି। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇୟର 2026-27 ପାଇଁ କିଛି ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସରକାର। ଆୟକରଦାତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇୟର 2026-27 ପାଇଁ ITR ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୌଣସି ବଡ଼ ବୈଷୟିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଏପ୍ରିଲ 1, 2026ରୁ ନୂଆ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଢାଞ୍ଚା ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ CBDT ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ଫର୍ମରେ ହିଁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ୍ କରାଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେପରଙ୍କୁ କୌଣସି ନୂଆ ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି।